पारिषद्यापरसतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षयनं तमाश्रये। अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयपतेः पुरुषोत्तमस्य एतच्छेषाचलनिवासिनः श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः लोकक्षेमार्थ वैवाहिक महोत्सवकर्म अंगम मंडप सूच्यर्थम शाला सूच्यर्थम सर्वोपकरण सूच्यर्थम विद्यर्थम शांत्यर्थम अभ्युदयार्जन शुद्धि पुण्याः वाचनं करिष्ये। ओम धारासु सप्त चुचमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपि गृह्णन् मुदिपादयिष्ये गृह्णोमि दत्तागुं सुचरगुं सुचर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शांता शांततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमाः पुण्या पुण्यतमाः मेध्या मेचतमाः अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं मुक्तिदायकं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं सुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी च विख्याता पंचगंगा प्रकीर्तिताः करके पांचभौतिकमावाहयामि एते शतमिति जले वर्णमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्तांबरधरमावाहयामि यावस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि द्वौपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि। वरुणाय नमः प्रचेतसाय नमः रक्तांबरधराय नमः यादस्पतये नमः गुडोपहारान् निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि। वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। आधो निर्विज्ञान परसमाव्याप्यर्थं विश्वक्षयनाराधनं करिष्ये। ओम आग्नेयस्मात्जामहे त्वा विश्वेश दातं महितो न शम्भो वैराजन्ते सूतन्नि दत्तां प्रैष्यामधि सोऽपिदानामनादिः यामेशस्तां दनितां ददातु। पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्षयनमावाहयामि ओं भुवः शान्तमावाहयामि ओं सुवहारमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुहान्तमावाहयामि तत्पत्नी सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जय सहित विश्वक्सेनाय नमः आयामि आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आसनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं समर्पयामि द्वौपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि पूजयामि। विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः सूत्रवत्यै नमः सूत्रवती जय सहित विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारान् निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि। विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु। अथ पुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु अस्तु प्रजापति प्रियन्तां प्रजापतिः साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि। ओम अतो देवावन्दनो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य बागुसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि भस्पसे इन्द्रस्य युध्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विभन्यवो जागृवागुंसहस्रमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् हिरण्यवर्णास्तुतयः पावकायः कश्यपो यास्विन्द्रः अग्निया गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपश्यग्रस्यो न भवन्तु याथा गो राजा वरुणो याति
मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम् वधुश्च्युतश्रुतयो याः पावकास्तान आपश्यग्रस्यो न भवन्तु यासान् देवादिविगृह्णन्ति भक्ष्यं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीम् वयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यग्रस्यो न भवन्तु शिवेन वाचक्षुषा पश्यतामशिवया तनुगोपस्पशतत्वजम् मे सर्वागुम् अग्नेगोरप्सुषदो हुवे मयि वर्चो बलमोजो निधत्ता यदः सम्प्रगतिरहावनदताहते तस्मादानद्यो नामस्तथा वो नामानि सिन्धवः यत्प्रेषिता वरुणेन ता श्रीभगो समवल्गता तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुस्थना अपकामग्रस्यन्दमाना अवीवरतवोहितम् इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्वानामवोहितम् एको देवो अप्यतिष्ठच्छन्दमाना यथा वशम् उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते శ్రీనివాస కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణ కారకుడై అందరినీ అనుగ్రహించేటటువంటి వెంకటేశ్వరుడు భక్తుల మధ్యకే భగవంతుడనేటటువంటి భావనతో అనేకానేక ప్రాంతములలో భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ప్రస్తుతం మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాద్ భక్తులందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహం ఇక్కడ కలుగుతూ ఉన్నది. ఇది శ్రీనివాస కళ్యాణం. ఇది లోక కళ్యాణానికి తార్కాణం. జగత్ కళ్యాణానికి విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత. కళ్యాణం పరమాత్మదేవమనిసం శ్రీ వెంకటేశం భజే అంటారు. ఇక్కడ వీక్షించే భాగ్యం కలగటం విశేషం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహించేటటువంటి అనేకానేక కార్యక్రమాలలో శ్రీనివాస కళ్యాణాలు అత్యంత ప్రాధాన్యతను, అత్యంత ప్రాచుర్యాన్ని, అత్యంత వైశిష్యతను సంతరించుకుని అనేకానేక ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తులందరికీ కూడా ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణంలో స్వామివారు అనుగ్రహాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే భక్తులకు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రస్థానంలో ఈ కళ్యాణోత్సవం ఆనందదాయకం. విశ్వక్సేన ఆరాధన విశేషంగా వైఘానస భగవత్ శాస్త్రంలో చెప్పినట్లుగా స్వామివారి యొక్క సర్వసేనానాయకుడైనటువంటి విశ్వక్సేనల వారిని ఆహ్వానించటము, తదుపరి పుణ్యాహవచనం. ఒక క్షేత్ర ప్రాధాన్యత తీసుకున్నప్పుడు పుణ్యాహవచనానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఆ స్వామిని దర్శిస్తే ముగ్ధమోహన సౌందర్య స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడైనటువంటి స్వామి, అలంకార ప్రియుడు, సర్వాభరణ సంశోభిత కోటి సూర్య ప్రకాశుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు. నల్లని మేనికి పచ్చని పసిడి జిలుగులు, చల్లని చూపులతో చక్కని మిసిమి వెలుగులు, ఎంత చూచినా తనివి తీరనది ఆ స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపం. ఈ రోజున ఈ చల్లని సాయం వేళ మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాద్లో ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహం ఈ రకంగా కలుగుతున్నది. వేద పండితులు స్వామివారికి వేదవాక్కుసుమాలు సమర్పిస్తూ ఉండగా నయన మనోహరంగా భక్తులందరినీ కూడా కటాక్షిస్తున్నాడు స్వామి. కళ్యాణ శోభితుడై, కళ్యాణోత్సవం అంటే ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి ఉత్సవం. తిరుమలలో స్వామివారికి జరిగేటటువంటి కళ్యాణాన్ని ఒకే సమయంలో అందరు భక్తులు వీక్షించలేరు కాబట్టి స్వామే భక్తుల పంచకు వచ్చి భక్తుల మధ్యకే భగవంతుడనే భావనతో ఈ కళ్యాణోత్సవం ఈ విధంగా నిర్వహించబడుతోంది. వీక్షిద్దాం. ఆత్మానం పునతే సదా తేన సహస్రధారేణ పావమాన్యః పునంతు మాం
ॐ ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु माम् जातवेदा मूर्जयञ्जा पुनातु तत्संयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्त्वद्धिपदे शतञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 दक्षिणायां दिशिमासा ततरोमार्जयन्तां प्रतीज्या दीर्घास्तरोमार्जयन्तामुदीज्या विद्याभवोषधयो वनस्पतयो मोक्षायां दिशिरक्तसंवत्सरो विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यमार्जनीं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च భావింప సకల సంపద రూపమదివో అదివో అదివో పావనములకెల్ల పావనమయము అదివో 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 అల్లదివో శ్రీహరివాసము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 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 అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు వెంకటరమణ సంకటకరణ వెంకటరమణ సంకటకరణ అదివో నిత్య నివాసమఖిల మునులకు అది చూడుడది మృక్కుడానందమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 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 ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము
వెంకటరమణ సంకటహరణ వెంకటరమణ సంకటహరణ ముంగిట నల్లదివో మూలనున్న ధనము బంగారు శిఖరాల బహుబ్రహ్మమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 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 ఆవింప సకల సంపద రూపమదివో అదివో ఆవింప సకల సంపద రూపమదివో పావనములకెల్ల పావనమయము అదివో శ్రీహరివాసము 10,000 శేషుల పడగలమయము అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము 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 వెంకటేశ నమో శ్రీనివాస నమో వెంకటేశ నమో శ్రీనివాస నమో వెంకటేశ 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 వేమ్మనగా పాపములను కటతి పోగొడతాడు. మన పాపాలను దోషాలను పరిహరించేటటువంటి మహానుభావుడు. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు తన సంకీర్తనలో ఇప్పుడు మనం విన్నాం, అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము అని. ఆనందనైన దరహాసం అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. సుందర ప్రకృతి నేపథ్యాన అందరినీ మేలు కోరి ఆకృతిని దాల్చావా ఆపద ముక్కలవాడా, అందుకే ఈ ధర్మాబాదుకు వేంచేసి అందరినీ కళ్యాణోత్సవ రూపంలో అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి మహానుభావ అంటూ అన్నమాచార్యుల వారు తన సంకీర్తనలో స్వామిని ఈ విధంగా స్తుతించాడు. శ్రీనివాస కళ్యాణం విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది. అలంకార ప్రియుడు అయినటువంటి ఆ మహానుభావుడు సర్వాభరణ సంశోభిత కోటి సూర్య ప్రకాశవంతుడై నల్లని మేనికి పచ్చని పసిపి జలుగులు, చల్లని చూపులతో చక్కని మిసిమి వెలుగులు, ఒళ్లంతా కళ్ళు చేసుకుని జన్మజన్మల బంధంగా వీక్షించేటటువంటి భక్తులందరికీ తనివి తీరా స్వామి దర్శన భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. ధర్మానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి స్వామి ధర్మాబాదులో మహారాష్ట్రలో భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి విశేషమైనటువంటి సుందర రూపం, స్వర్ణమయ తేజో వికాసం. ఈ లక్ష్మీనాథుని ఎన్నిసార్లు దర్శించినా తనివి తీరదు. అందుకనే ఆ స్వామి యొక్క చరణములు ఆచరణయోగ్యమైనటువంటి జీవన విధానానికి తార్కాణములు. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము, బ్రహ్మము తానోపాదము, పరమయోగులు పరిపరి విధముల పూజించిన పాదము, రాతిని నాతిక చేసిన పాదము అంటాడు. అటువంటి స్వామిని ఈనాడు శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో ప్రాంతములు వేరైనా, భాషలు వేరైనా, ఆచార వ్యవహారములు వేరైనా, కట్టుబాట్లు వేరైనా, విధానములు వేరైనా భగవంతుడొక్కడే సర్వాంతర్యామి. అటువంటి శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని ఈ రోజున మనం మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాద్ నుండి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. ఇది స్వామి అనుగ్రహం, ఇది వెంకటేశ్వరుని యొక్క కృపా కటాక్షం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అనగానే భక్తులంతా చేతుల పైకెత్తు గోవింద అంటారు. అమ్మవారికి ఆ గోవిందనామం వింటే ఆనందం. అందుకే గోవిందం పరమానందం, ఆనందం మధురానందం, మానసికపరమైనటువంటి ఆనందం కదా భక్తులారా. కాబట్టి మనం కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ గోవింద అందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవచన కైంకర్యాలన్నింటినీ కూడా అర్చక స్వాముల వారు వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వహించేటటువంటి శుభవేళ ఇది. ఆడరో పాడరో అంటాడు అన్నమాచార్యుల వారు అంకురార్పణ కైంకర్యం యొక్క వైభవాన్ని చెబుతూ. అంకురార్పణ అంటే
ప్రారంభము అని సామాన్యమైనటువంటి అర్థంలో మనం చెప్పుకుంటాం. ఏదైనా ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాలన్నప్పుడు ఆ ప్రారంభము శుభసూచకమైతే ముగింపు ఆనందదాయకంగా ఉంటుందని పెద్దల మాట. ఇక్కడ దేవతలను దిక్పాలకులను ఆహ్వానిస్తారు. ఏమిటి ఈ ఊరిలో దేవతలను ఆహ్వానం అంటే, దేవుడు ఎక్కడ ఉంటారో దేవతలందరూ అక్కడే ఉంటారు, రాజు ఎక్కడ ఉంటాడో ఆ పరివారం అంతా అక్కడ ఉంటారు. కాబట్టి స్వామివారు తిరుమల నుండి సపరివారంగా వేయించేశాడు ఈ ప్రాంతానికి. కొందరు వెంకటేశ్వర అంటారు, కొందరు తిరువెంగడముడయానంటారు, కొందరు బాలాజీ అంటారు. ఎవరు ఎలా పిలిచినా ఆయన ఆనందపడతాడు గోవిందనామాన్ని వింటూ. అక్కడ చూడండి, అంకురార్పణ కైంకర్యం జరుగుతూ ఉన్నది. అనేక విధములైనటువంటి మంత్రముల చేత విశేషంగా ఇక్కడ సోముణ్ణి ఆవాహన చేస్తారు. ఓషధులకు అధిదేవతగా పేర్కొనేటటువంటి సందర్భంలో ఆ విధంగా అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని సద్యోంకురార్పణ అని వైగాన సాగమం పేర్కొంటోంది. కాబట్టి ఈ అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని పుష్పాలంకార శోభితమైనటువంటి విధానంతో అర్చక స్వామి వారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామిగా వెలుగొందుతాడు. అందుకనే ఆ భగవంతుడిని పిలిచిన పల్కు దైవమని పేరును గంచి ప్రియంబు మీరగన్. హే గోవింద వెంకటేశ, పిలిచిన పల్కు దైవమని పేరును గంచి ప్రియంబు మీరగన్. తలచిన వారికంతయు ముదంబును గూర్తువు మికుటంబుగన్. పుష్ప సోయగం ఎలా ఉన్నదో, పుష్ప సంరంభం ఎలా ఉన్నదో వీక్షించే భాగ్యం కలుగుతూ ఉన్నది. అర్చక స్వాములు కూడా అత్యంత భక్తి భావనాయుక్తమైనటువంటి విధానముతో స్వామి కైంకర్యమే పరమగా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆ వేదాన్ని విందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. యదహం బాధయన్నిమా ఓషధేరహస ఆదదే ఆత్మాయక్ష్మస్య నశ్యతి పురాజీవ గృహో యథా యదోషధయః సంగచ్చన్తే రాజానః సమిదావివ విప్రసౌచ్యదేభిషగ్రక్షోహామీవ చాతనః నిష్కృతిర్నామవో మాతాథా యూయగ్రస్థ సంకృతేః సరాః పదత్రేస్తనయదామయతి నిష్కృతా అన్యావో అన్యామవత్వన్యాన్యస్య ఉపావతా ताः सर्वा ओषधयः संविधाना इदं मे प्रावतावचः उत्सुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते धनगं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुषा अतिविष्माः परिष्ठास्तेन इव व्रतमक्रमः ओषधयः प्राचुच्य वर्यत्किञ्च धनुमा गौरवः यास्ता कस्थुरात्मानय्या आविविशः परः परो तास्ते यक्ष्मं विबाधन्तामुग्रो मध्यमशीर्व साकं यक्ष्म प्रपदस्येनेन किकिदेविना साकं वातस्य ध्राज्या साकन्नस्य निहाकया अन्यावती गोसोमवती मोर्जयन्ते मुदाजसम् आदित्य सर्वा ओषधीनस्मादिष्टदादये याः फलिनीर्या फला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिः प्रसूतास्तानो मुञ्चन्वगुहमतः या ओषधयः सोमराज्ञेर्यविष्टाः पृथिवे मनो तासाङ्गमस्युत्तमा प्रणो जीवातवे सुवा अपपतन्तीरवदन्दिव ओषधयः परे यञ्जीवमस्य वामहेन सरिष्याति पूरुषः यास्तेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः ताः सङ्गत्यताः सर्वा अस्मै सन्दत्तभेषजम् मावोरिषत्खनिता यस्मै ताहं खनामिवः विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्मनातुरम् ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा कारयामहे
మంగళవాయిద్యముల మధ్య అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు అర్చక స్వామివారు. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా నిర్వహించేటటువంటి ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఒక సంకీర్తన విందాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందారు. అప్సరోగణము వీడేములిందరు విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడేములిందరు విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కవినది గరుడ ధ్వజమొసగే. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు కవినది గరుడ ధ్వజమొసగే. ఎమలుచు మోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడేములిందరు విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము జలయజలక్ష్మీ విముని పెంచికి బలసి అంకురార్పణమదిగో. జలయజలక్ష్మీ విముని పెంచికి బలసి అంకురార్పణమదిగో. కలగొన నిచ్చేరు గౌదాక్షతలవి చెలగి గైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొన నిచ్చేరు గౌదాక్షతలవి చెలగి గైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడేములిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము బాలందనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీపతికి అడరిన తల బాలందనిదే. అడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు మొయిగానరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ముడుపులు చదువరు మొయిగానరులు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడేములిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడేములిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము ఆడరో పాడరో అప్సరోగణము 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 లాభస్తేష ఆటైనా పాటైనా ఆ పాండవ వరదునిదే. అందుకనే ఆడరో పాడరో అచ్చరో గణము అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు.
రక్షకుడి వటంచు కరిరాజును గాచిన వెల్పు వంచు నీ పక్షము జరినాడ భవబంధ విమోచన పద్మలోచన అని అందరినీ రక్షించేటటువంటి బాధ్యతను ఆయనే స్వీకరించాడు మొదటగా. ఎందుకంటే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అన్నాడు. అమ్మవార్లు కూడా రాఘవత్సేద్భవేత్ సీతాం రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్నట్లుగా స్వామిని వెన్నంటి ఎప్పుడూ కూడా భక్తరక్షణ దీక్షలో వారు భాగస్వామిని పొందుతారు. అటువంటి దాన్నే రక్షాబంధనము అంటారు. అదే ప్రతిసర బంధనము అని చెప్పబడుతుంది. ఆ శటారిని చూడండి, స్వామి యొక్క దివ్య చరణములు చక్కగా అక్కడ మనకు కనపడతాయి. అందుకనే కదా పునఃశంకరథంగ కల్పక ధ్వజార విందాంకుశ వజ్రలాంఛనం త్రివిక్రమత్వ చరణాంబుజద్వయం మదీయ మూర్ధానమలంకరిష్యసి అంటారు. ఆపాదమస్తకం స్వామిని దర్శిద్దాం. శంఖ చక్రములతో తిరునామములతో నవరత్న ఖచ్చితమై రవిభాసమానమై తనరు కిరీటంబు తలను వెలయ. ఆ మహానుభావుడి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని ఎన్నిసార్లు చూచినా మనకి తనివి తీరదు. ఎందుకంటే భగవంతుడిలో ఉండేటటువంటి ఒక అపారమైనటువంటి ఒక సమున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావన ఆ విధంగా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది. అర్చక స్వామి వాళ్ళు పఠించే మంత్రాలను విందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. చెన్నోని దత్తాం తంసోజ హస్తాం స్వయం పురగ్నే మృతయ ఓం శేషమావాహయామి నాగరాజమావాహయామి సహస్రశీర్షమావాహయామి అనంతమావాహయామి శేషాయ నమః ఆయామి ఆవాహయామి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆసనార్థం అక్షితాన్ సమర్పయామి పాద్యం అర్ఘ్యం ఆచమనీం సమర్పయామి ధూపదీపార్థం అక్షితాన్ సమర్పయామి పుష్పాని పూజయామి శేషాయ నమః నాగరాజాయ నమః సహస్రశీర్షాయ నమః అనంతాయ నమః గుడోపహారాన్ని నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి శేషాయ నమః సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. హరి ఓం నిమితామశ్వినా భగస్వస్తి దేవ్యదేతిర్హర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతుర స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తయే వాయుమప్రవామహై సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయాదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసో స్వస్తయే దేవావంద్రభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హాసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తి పథ్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధి స్వస్తి బంధామనోచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివ పునర్దదాజ్ఞాతా జానతా సంగామే మహీ స్వస్త్యానంతార్షమనిష్టనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసురగ్నిమింద్రాసఖం సమత్సో బృహద్యశో నావామివాజో హేమ అంభోముచామాన్ గిరా సంగయంత స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చతార్ష్యం ప్రయాతమాని శరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంబాధే స్వభాయన్నోస్తు శుభము శుభం. వీక్షించే భక్తులకు సకల శుభాలు కలగాలనే భావనతో స్వస్తి సూక్తయుక్తముగా అర్చక స్వామివారు ప్రతిసర బంధనము అని చెప్పబడేటటువంటి రక్షాబంధన కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి ఉభయదేవేర్ల వామహస్తానికి అర్చక స్వామివారు కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తారు. ఆ స్వామిని మనం దర్శించినప్పుడు కలిగే ఆనందం వర్ణనాతీతం. అందుకనే అనమాచార్యుల వారు అంటారు, స్వామి వైభవాన్ని చెబుతూ, మొలరున్న నందక ఖడ్గమనే సూర్య కఠారి తళతళలు, శిరస్సున వజ్ర కిరీటపు మిలమిలలు, వీటికి సాటిగా పచ్చని పట్టుబట్టల కట్టుబాటులో కనికట్టుల కళలు కాంతులు, లక్ష్మీ నివాస వక్షస్థలాన సంస్థూయమాన కౌస్తుభ ప్రకాశం, ముద్దులకే ముగ్ధమోహన ముఖమండలాన మెరుపులీనే ముత్యాల నామం, శంకు చక్రాలు దాల్చి కటిహస్త అభయ హస్తాల విరాజిల్లే కళ్యాణ కారణ కారుణ్య కటాక్ష వీక్షణము కలవాడు, అందాలవాడు, అందరికీ అందేవాడు. అందుకనే గోవిందుడు అందరివాడు అంటారు. అందెల సందడిలో ముజ్జగాల మందిరాన గజ్జలు గల్లు గలుమన సంచరించు స్వర్ణ మంజీరాల నాదాల పాదాలవాడు, మకర కుండల కర్ణాభరణుడు,
బాహుదండాల పైడి కడియాల నివ్వెర పడుతు సవ్వడులవాడు వాడవాడలా వాడేననిపించేటటువంటి వాడు కాబట్టే ధర్మానికి ప్రతిరూపమై విరాజిల్లేటటువంటి మహానుభావుడు ఈనాడు ధర్మాబాదులో శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో భక్తులందరికీ కూడా దర్శనమిస్తున్నాడు రక్షాబంధన కైంకర్య రూపంలో. తదుపరి అర్చక స్వామివారు చక్కగా తాను సంకల్పం చెప్పుకుంటూ, స్వామి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో ఉండే భక్తులందరినీ రక్షించేటప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తులందరికీ కళ్యాణ కారుణ్యాన్ని కలిగించేటటువంటి భాగ్యాన్ని దర్శించే భాగ్యాన్ని పొందేటటువంటి నీకు కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించే భాగ్యాన్ని నాకు ఇచ్చావు కదా అని వేడుకుంటూ అర్చక స్వామివారు అర్ఘ్యపాద్యాచమనాది కైంకర్యాలతో ఉభయ దేవేర్ల వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే ఒకచోట శ్రీరామదాసు కూడా అంటాడు, చరణములే నమ్మితి నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి వారధి కట్టిన వరద నీ దివ్య చరణములే నమ్మితి అన్నాడు. వరం దదాతీతి వరద, వరాలిచ్చే భగవంతుడు. ఆయన అనుకుంటే ఏదైనా ఇవ్వగలడు. అలా అనుకునేటట్లుగా స్వామిని వేడుకోవటం మన ధర్మం. అందుకనే వేడుకుందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని ఇందరికీ అభయములిచ్చి చేయి అన్నాడు అన్నమాచార్యుల వారు. స్వామివారి కరకమలము ఎంతటి శక్తివంతమైందంటే అందరికీ ఇచ్చేవాడే కానీ అందరికీ పెట్టేటటువంటి హస్తమే కానీ ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటిది మాత్రము కాదు. అటువంటి స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించిన అర్చక స్వామివారు మరలా అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఐశ్వర్యప్రదాయిని శ్రీమాత విష్ణు వక్షస్థలస్థితే దేవి మహాలక్ష్మీర్నమోస్తుతే సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయిని అని శ్రీదేవి అమ్మవారికి మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవి మేదిని దేవి వసుంధర వేదాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతిసారి స్వామి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్వామివారి అనుజ్ఞత అమ్మవారికి, అమ్మవారి ఆనందం స్వామివారికి. అందుకనే మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవి అమ్మవారి వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించబడుతున్నది. కవులు కూడా వర్ణిస్తారు. కాళిదాసాది సత్కవి కుమారులగాంచి కీర్తినందిన పెద్ద గేస్తురాదు కమలనాభుని వేణుగాన సుధాంబుదిన్ మునిగి తేలిన పరిపూత దేహ అంటూ తర్వాత అర్చక స్వామి వారు కూడా ఈ కంకణధారణ నిర్వర్తించడం ఆంతర్యం అత్యంత భక్తిభావనయుక్తమైనటువంటి విధానంతో ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని ఇక్కడ నిర్వర్తించేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించమని అనుగ్రహాన్నిమ్మని వేడుకుంటూ వారు కూడా కంకణధారణ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇదే రక్షాబంధనం అనేటటువంటి పేరుతోనూ వైఘాన సాగమం ప్రకారం ప్రతిసరబంధనం అనే పేరుతోనూ సామాన్య పరిభాషలో కంకణధారణ అనే పేరుతోనూ పిలువబడుతుంది. ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు అర్చక స్వాముల వారు. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరగబోతూ ఉన్నది. దేవతలందరికీ కూడా హవిస్సులు అందాలంటే అగ్ని ప్రధానం. ఒక సంకీర్తన వింటూ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నమో వెంకటేశాయ.
మిదెమేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడే మిదెమేము పాడే మిదెమేము కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు కౌగిలి కౌగిలి మీకు కందువ పెండి చవికే పాగిన కోరికలే పావకోళ్ళు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్వంగ నీవు ఆగిన శ్రీ వెంకటేశ అలమేల్వంగ నీవు నీకక పెళ్లి ఆడరయ్య వేడుకాయ మీకును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడే మిదెమేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడే మిదెమేము లక్ష్మీనారాయణులే లలనయు నీవును లీలతో పాడే మిదెమేము లక్ష్మీ కళ్యాణము లీలతో పాడే మిదెమేము పాడే మిదెమేము పాడే మిదెమేము పాడే మిదెమేము గోవిందా జోర్ సే బోలో గోవిందా గోవిందనామంతో ధర్మాబాదు ఆనందంగా భక్తులంతా కూడా శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ ఉండగా అర్చక స్వామి వారు అగ్ని ప్రతిష్టాపన కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. సకల దేవతలకు ప్రతిరూపంగా అగ్నిహోత్రుణ్ణి చెబుతారు. ఎందుకంటే అగ్ని సాక్షిగా జరిగేటటువంటిది అని కూడా విశేషంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అగ్నిముఖావై దేవాహ అని అగ్ని ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తాడు. అటువంటి భూమి, నీరు, నిప్పు, గాలి, ఆకాశం అనే పంచభూతాల్లో ప్రధానమైనటువంటి భూమికను పోషించే అగ్నిహోత్రుడు కూడా ప్రజ్వలింపజేయగలిగినటువంటి మహానుభావుడు సాక్షాత్తు ఈ భగవంతుడు. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు ఇతడొక్కడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రిత కమలాక్షుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అంటారు. ఈ ధర్మాబాదంతా కూడా పుష్పముల చేత చక్కగా ఈ ప్రాంతంలో కళ్యాణం జరిగే చోట పుష్పాలన్నీ కూడా శోభాయమానంగా అలంకరించబడ్డాయి. సాక్షాత్తు స్వామిని ఈ విధంగా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఆ మంత్రాలను విందాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. నమో వెంకటేశ్వర. మమతు ఇంద్ర శుద్ధో నాగై శుద్ధ శుద్ధాభిరుతిభిః శుద్ధోరయం నిధారయా శుద్ధో మమద్ది సౌమ్యః ఇంద్ర శుద్ధో హినోరయం శుద్ధో రత్నాని దాశే శుద్ధో పుత్రాని జిజ్ఞసే శుద్ధో వాచం శిశాశసి మయి దేవా ద్రవిణమాయ జంతాం మయ్య ఆశీరస్తు మయి దేవ్యాహుతి దైవ్యా హోతారా వనుషంత పూర్వేరిష్టాశ్యామ తనువాస వీరాః మహ్యం జయంతు మహిమాన్యజ్ఞా కోటి సత్యా మనసో మే అస్తు యవో మానికం కథమచ్చ నాకం విశ్వే దేవాచ అజివోతషా మే దేవి ఈ షడుగురకుణత విశ్వే దేవాచ హవేర ఇజ్యం మహాస్మహ ప్రజయా తనుభిర్మారతమతి సోమరాజన్ అగ్నిర్మణ్యం ప్రతినదన్ పురస్తాదబ్దో గోపాః పరిపాహనత్వం ప్రత్యం చోయంత నికతః పునఃస్తేమైషం చిత్తం ప్రభుదానా వినేశతే రేఖా గాయత్ర ప్రోక్ష బర్హిషు సప్తర్షిణావాహయామి రేఖాయాం స్కందమావాహయామి తత్సవితర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో న ప్రచోదయాత్ జాతవేదో భువనక్షేత్రిణీం గృహీత్వా మదితం లౌకికాగ్నిమాదాయ కృతప్రదీకిత కృతప్రజ్వాల్య ఉపావరోహితాగ్నిస్తంభిల మధ్య నిధాయ అగ్నిగ్రహణపాత్రేణ జలాక్షితాన్నిధాయ అగ్నాయాః వీతయే గృణోన అవ్యదాతయే నిహోతా సత్య బర్హిషి అగితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్తేన మన్యస్వ
देवसविता प्रसुव ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् द्विषीमच्चर्चोवेनावः समुद्धिया उपमास्य विष्टास्य निमस्तस्य विवः ओम भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओम भूः प्रजापतिमावाहयामि ओम सुहा पितामहनावाहयामि ओम भूर्भुवस्सुः हिरण्यगर्भनावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्य सोमो धेनुगुं सोमो अर्वन्तमासुगुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदध्यं पितृश्रवणं ये ददात तस्मै ओम भूः सोममावाहयामि ओम भूः यज्ञाङ्गमावाहयामि भूर्भुवस्सुः चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारैरभ्यर्च्य ब्रह्मण्यं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तते त्वं नागश्पुष्यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकं तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तते त्वं नागश्पुष्यजमानोऽस्तु सप्त ऋषीणागुं सुकृतां यत्र लोकं तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओम प्रोक्ष पात्रादाद्रवमादाय परसुरस्य पवित्रस्तो वैष्णव्यो देवसवितः पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृष्णस्याकरेष्टग्ने त्वा स्वाहा वेदिरस्य बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरशुभ्रस्य स्वाहा दिवे त्वा अंतरिक्षाय त्वा पोषाय त्वा सदा देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो चिरञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो दत्तां विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापिनारायणमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ओम भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते ब्रह्माण्डां त्वां वृणीमहे ओम भूपते भुवनपते महतो भूतस्य पते सोमगं राजानां त्वां वृणीमहे पृथिव्यापो हरिष्यामि को वै नक्तु स वै नक्तु कस्मै वा गृह्णातु ब्राह्मणी तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मर्तानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपउपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वर्णमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे ब्रह्मणेजुष्टं निरूपामि अग्नियजुष्टं निरूपामि सोमायजुष्टं निरूपामि अग्नि सोमाभ्यां जुष्टं निरूपामि इंद्रायजुष्टं निरूपामि वसुभ्योजुष्टं निरूपामि मरुद्भ्योजुष्टं निरूपामि रुद्रेभ्योजुष्टं निरूपामि अपउपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे जुष्टं निरूपामि मित्राय जुष्टं निरूपामि वर्णाय जुष्टं निरूपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निरूपामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपामि पूष्णे जुष्टं निरूपामि कक्षाय जुष्टं निरूपामि कक्षदेवते सोमाय जुष्टं निरूपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपामि यज्ञदेवते विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निरूपामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुष्टं निरूपामि आज्यं तृप्यतिश्रयामि चरुं तृप्यतिश्रयामि अग्निर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्वति स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा वाक्पति स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा देवस्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा अभ्यर्ज्य अक्षतान् आज्यां चरुपिः ओम इंद्राय नमः अग्निये नमः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ओम अग्निये नमः जातवेदसे नमः सप्तविश्वाय नमः हुतासनाय नमः अग्निपुरुषाय नमः अगितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविता प्रासादि अयं वायुव्याग्नेयांतं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इंद्राय स्वाहा ओम अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपउपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यां स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवते विश्वेभ्य देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्य चरिं संग्रहीत्वा पुनरभिघार्य
ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమగ్గుస్తా అనుమతే నమగ్గుస్తా సరస్వతే నమగ్గుస్తా దేవసవితా ప్రాసామి అచ్చదేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపతే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః లోకక్షేమార్థ వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఆగార మధ్య మంత్రలోపే స్వరలోపే ద్రవ్యలోపే నియమలోపే క్రియాలోపే న్యూనాతిరిక్త కర్మణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం ఘోషే అయితే నమన్యస్వా నమతే నమన్యస్వా సరస్తే నమన్యస్వా దేవసవిత ప్రసువ దేవావంతు నాగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రిధానదేవదం సమూఢస్య భాగో సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణు కర్మాణి వస్యతో ప్రదాని వస్పసే ఇంద్రస్య గిద్దస్సఖా స్వాహ తద్విష్ణో పరమం పదగో సదా పశ్యంతి సూర్యః దివేవ చక్షురాజదగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసో విమన్యవో జాగృవాగో సస్తమింధతే విష్ణో యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భువ స్వాహ ఓం శువ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సు స్వాహ అగితే నమగ్గుస్తా అనుమతే నమగ్గుస్తా సరస్వతే నమగ్గుస్తా దేవసవితా ప్రాసామి. శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఇప్పటివరకు హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. యజ్ఞయాగాలు జరిగేటటువంటి చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. అందుకనే ఎక్కడ జరుగుతున్నది అనేటటువంటి విషయానికంటే యజ్ఞయాగ సమ్మిళితమైనటువంటి సకల భక్తజనావళికి ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి విధానంతో శ్రీనివాస కళ్యాణం విశేషంగా మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాద్లో భక్తులందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలిగాలనేటటువంటి భావనతో ధర్మ మార్గ జీవన అనువర్తన విధానంతో అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలనేటువంటి విధానంతోనూ ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని ఈ కళ్యాణోత్సవంలో అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది విశేషంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి కళ్యాణోత్సవం. భక్తుల మధ్యకే భగవంతుడు అనేటటువంటి భావనతో ఎక్కడికైనా స్వామివారు భక్తులు పిలవగానే అలా వెళ్తూ ఉంటాడు. అందుకనే ఆ స్వామిని వేడుకునేటటువంటి సందర్భంలో ఒక మాటెవ్వరి పేరు కర్ణములలో వయ్యారమై సోకినన్ సకలాగంబులు పల్లటిల్లు అట్టి సత్సుకదున్ మంగళ తీర్థపాదు హరి విష్ణున్ దేవదేవేశునిన్. దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు, సర్వాంతర్యామైనటువంటి భగవంతుడు, సకలాభీష్ట ఫలప్రదాయకుడైనటువంటి భగవంతుడు, ఆశ్రయజన పోషకుడైనటువంటి భగవంతుడు. అందుకనే అన్నమాచార్ల వారంటారు, నానాదిక్కుల నరులల్లా వానలలోనే వత్తురు కదలి సతులు సుతులు పరిసరులు బాంధవులు హితులు కొలవగా ఇందరును శత సహస్ర యోజన వాసులు సువ్రతములతోడనే వత్తురు కదలి అంటాడు. ప్రాంతములు వేరైనా, భాషలు వేరైనా, ఆచార వ్యవహారములు వేరైనా, అది ఎండాకాలమా వానాకాలమా చలికాలమా ఏ కాలమైనా కాలాన్ని నడిపించేటటువంటి మహానుభావుడు. చంద్రమా మనసో జాత చక్షు సూర్యో అజాయత అన్నట్టుగా కాలగమనాన్ని చెప్పేటటువంటి సూర్యచంద్రులను కూడా సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడు. ఈనాడు ధర్మాబాదులో శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి ఇక్కడికి వేంచేసి ఇంతమంది భక్తులకు స్వామి ఆనందం కలిగిస్తున్నాడు. గోవిందా గోవిందా అనేటటువంటి గోవిందనామంతో ఈ ధర్మాబాదు ప్రాంతమంతా కూడా గోవిందనామ సమ్మిళితమై భక్తులంతా ఆనందోత్సాహాలతో పదే పదే గోవిందా అంటూ స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. వారు అలా చేతులు పైకెత్తి గోవిందా అంటుంటే వారిలో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావన ఎంతో మనకు అర్థమవుతూ ఉన్నది. కోటి పాపాలైనా గోటితో వీగిపోయేలా చేసే సాటి లేని మేటినామం గోవిందనామం. అందుకనే భక్తులారా, తపించేవారికి తలలోని నాలుక, జపించేవారికి జన్మరాహిత్య కారకం, తలపోసేవారికి తొలలేని సంపద, భావించేవారికి భవబంధ విమోచనం, ఊహించేవారికి ఉత్తుంగ చైతన్య తరంగం, బోధించేవారికి అపార జ్యోతిర్మయం గోవిందనామం. శోధించిన కొద్దీ ఎడతగిన సాంద్రత ఆనంద అమృత సాధకం. అటువంటి గోవిందనామాన్ని భక్తులంతా పలుకుతూ ఉంటే ఇక్కడ అర్చక స్వాముల వారు సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తూ ఉన్నారు. సంకల్పము సత్సంకల్పమై శుభ సంకల్పం అవుతూ ఉంటుంది. ఒక పనిని ప్రారంభించాలన్నప్పుడు ఒక సంకల్పం ఉండాలి. ఎవరైతే నిర్వహణ ఈ ధర్మాబాదు
పట్టణములో శ్రీనివాస కళ్యాణము నిర్వహించడానికి తగినటువంటి స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఒక సంకల్పయుక్తమైనటువంటి విధానం ద్వారా ఈ కళ్యాణోత్సవ అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేపట్టిన అనేక కార్యక్రమాలలో శ్రీనివాస కళ్యాణం విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది. అనేక ప్రాంతములలో ఖండాంతరములలో ఎక్కడ పలికినా ఎక్కడ చూచినా గోవిందుడే, ఎక్కడ పలికినా గోవిందనామమే, ఎక్కడ విన్నా గోవిందుడి యొక్క వైభవమే. అందుకనే కళ్యాణం పరమాత్మదేవమనిసం శ్రీవెంకటేశం భజే అంటారు. ఈ కళ్యాణం అంటే లోక కళ్యాణం అంటే ఇది సకల శుభదాయకమైనటువంటిది. అటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని ఇది శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో స్వామివారు సపరివారంగా తిరుమల నుండి విచ్చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. చామరములతో సకల రాజోపచారములతో స్వామివారు భక్తులందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ తర్వాత అర్చక స్వామివారు భక్త సంకల్పం అనేటటువంటి పేరుతో ఒక సంకల్పాన్ని చెప్పిస్తారు. వారు చెప్పిన సంకల్పాన్ని మనము తిరిగి పలుకుతూ వారు మన గోత్రనామాలను చెప్పుకోమన్నప్పుడు మనందరి గోత్రనామాలని కూడా చెప్పుకునేటటువంటి విధానం. అందున ఈరోజు భానువాసరం, సూర్య భగవానుడికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి రోజు. ఎనకొల తెలకుడైనటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఈ వెంకటేశ్వర అవతారానికి పూర్వం కృష్ణావతారము, దానికి పూర్వము రామావతారము. అందుకనే యుగములు మేరినా, తరములు మారినా, అవతారములు మారినా ఆ భగవంతుడు అందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. చిరుధర హాసంతో ముక్త మోహన సౌందర్య స్వరూప లావణ్య తేజో విరాజితుడై అభయం సర్వభూతేభ్యః దదామి యతద్వ్రతం మమ అని రామావతారంలో చెప్పినట్టుగా ఒక్కసారి నా పాదాలను ఆశ్రయిస్తే మిమ్మల్ని అందరినీ కాపాడుతాను, అనుగ్రహిస్తాను, కటాక్షిస్తాను, రక్షిస్తాను అని చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి ఆ మాటను మరలా ద్వాపరయుగంలో గుర్తు చేస్తాడు. యయదామాం ప్రపద్యంతే పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అని. అందుకనే భగవంతుడిని వేడుకోవాలి. భగవంతుడిని వేడుకోవాలని హనుమాచార్యుల వారు కూడా ఒకచోట చెప్పారు. వేడుకుందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని ఎలమీ కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే అని. ఎవరు ఏది కోరితే దాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. అయితే కోరేటప్పుడు మనము సమాజ హితాన్ని కాంక్షించేటటువంటి కోరికను కోరాలి. ఈ ధర్మాబాదులో శ్రీనివాస కళ్యాణం జరుగుతోంది అంటే ఏ ఒక్కరికో సంబంధించింది కాదు, ఏ ఇద్దరికో సంబంధించింది కాదు, ఏ 10 మందికో సంబంధించింది కాదు, 10గురైనటువంటి అందరికీ సంబంధించినటువంటిది. కాబట్టే వేదము కూడా సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయః అని అంటూనే సహనాభవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై అని ఇక్కడ వేదం చెబుతున్నటువంటి విశేషం. ఏదైనా ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టేటప్పుడు 10 మంది కలిసి చేయాలి. 10 మంది కలిసి చేసేటటువంటి పనికి దేవుడు మెచ్చును, లోకములు మెచ్చును, అందరూ దేవతలు మెచ్చుతారు. అందుకని 10 మందికి ఉపయోగపడేటటువంటి సమాజహితమైనటువంటి పనిని మనం చేయగలిగిన నాడు భగవంతుడు మన అండగా ఉంటాడు, మన ఇంట ఉంటాడు, మన వెంట ఉంటాడు, మన చెంత ఉంటాడు. ఈ కారణాలన్నీ కూడా కార్యకారణ కర్తృత్వానికి తార్కాణముగా భావిస్తూ ఈ శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని మనం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం. ఇంతవరకు మనం గోవిందనామ వైశిష్యాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం. గోవిందుడంటే ఎక్కడవాడో కాదు, హరి అయినా అచ్యుతుడైనా ఆ మహానుభావుడే. ఆటైనా పాటైనా ఆయనతోనే. పురుషోత్తమ పరమపురుష బిరుదాంకితుడు. పొగిడినా ఆ భగవంతుడినే, పలికినా ఆ స్వామిని గురించే. శ్రీహరి అని జనమంతా పిలిచేది ఆ భగవంతుడి గురించే. బాలాజీ అని ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భక్తులంతా పిలిచేది కూడా ఆయన్నే. ఎండైనా వానైనా పగలైనా రేయైనా ఎక్కడైనా భగవంతుడు చక్కటి సాక్షాత్కారాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి స్వామివారికి అలంకరింపజేయబోయేటటువంటి నవనవోన్మేషమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలను భక్తులందరికీ దర్శింపజేస్తున్నారు. స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలను అలంకరింపజేయటం అంటే వరుడుగా వేంచేసిన స్వామికి పట్టు వస్త్ర సమర్పణ జరగటం. भगवान श्रीनिवास महाराज को मधुपर के समर्पण हो रहा है।
స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా విశేషంగా పట్టు వస్త్రాలను మధుపరకములు అని చెప్పుకుంటాం. అటువంటి పట్టు వస్త్రాలను అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఆహారము, నీరు, వస్త్రము అందరికీ ఇవ్వగలిగిన వాడు ఆయన ఒకడే. అందుకనే కోటీశ్వరుడైనా కూడా ఆ సమయానికి పట్టెడన్నం తినాల్సిందే, శరీర ఆచ్ఛాదనకు వస్త్రాన్ని ధరించవలసిందే, నీటిని స్వీకరించవలసిందే. కడు బీదవాడైనా భగవంతుడిచ్చిన మేరకు ఈ మూడింటిని స్వీకరించవలసిందే. అంటే అందరినీ సమానంగా చూడగలిగినటువంటి మహానుభావుడు, ఎవరికి ఎక్కడ ఎలా ఇచ్చినా అది వాళ్ళకి తగినట్టుగా ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు వెంకటేశ్వర స్వామి. అటువంటి శ్రీనివాస కళ్యాణం ఈనాడు ధర్మాబాదులో జరుగుతున్నదంటే ఇది స్వామి అనుగ్రహం. ప్రస్తుతము కన్యాదాన కైంకర్యము, మహాసంకల్ప విధానము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అర్చక స్వామివారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు. నమో వెంకటేశాయ. పారిషద్యాపరసదం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్షేణం తమాశ్రయే అద భగవతో మహాపురుషస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచించాత్మిక పరిమిత శక్త్యా భ్రీమాణస్య మహాజలౌగస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యాప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావర్ణైరావృతే అస్మిన్ మహత్ బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజ ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యానాం అధోభాగే మహానాళాయమానచ్చ పనిరాజశేషస్య సహస్రపణాపని మండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీక అష్టదిక్తండి తుండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమిని రక్షోవతి గంధవతి యశోవతి అలకావతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్వృతి వర్ణ వాయు కుబేరి ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలీతే నవనేక్షుసురాచర్పి దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నవ పరివృతే జంబూప్లక్ష కృష క్రౌంచ శాఖ శల్మలు పుష్కరాఖ్య నవద్వీప దీపితే మహేంద్రమలే సక్షాశక్తి మద్రక్షవ దింజ పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావత భద్రాచల కేతుకుమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరు తామర కభిస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవకండానాం మధ్య భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్ కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమజ్రేగాయాః పూర్వదిగ్భాగే గోదావరి కృష్ణానాం మధ్యదేశే సకల దేవతా సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక ప్రభాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శ్రీ మన్మథనామ సంవత్సరే దక్షిణాయనే వర్ష ఋతో భాద్రపదమాసే కృష్ణపక్షే సప్తమ్యాం శుభతిథౌ భానువాసరయుక్త ముర్షిదా నక్షత్రయుక్తాయాం మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత ప్రకీర్ణాక్రాంత సమస్త దురితేక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తీర్య ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య ఇది చతుర్విధ మోక్ష ఫలసిత్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం త్రిగ్నుకుడాగ్నిష్టోమాతి రాత్రప్తౌర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలా వ్యాపర్థం శ్రీ వైకానద భగవత్శాస్త్ర మార్గేణ హేమాద్రి కన్యాదానఫలా ప్రాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైకానద భగవత్శాస్త్ర మార్గేణ ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవర్వాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వివ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవర్వాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగీరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవర్వాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికటమకటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య
अर्चावतार स्वरूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगिरस पारास्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरानित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याभिशोभिताय दिव्यपीतांबरधराय निज अवताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्यात्मिक नित्यवन स्वभाव लावण्य तेजोमय रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायनो अखिल लोक पवित्राय श्रवणा नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूपाय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా. ఔరవేదల పంచారిషే ప్రవరాన్నిత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాం భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ऋणित्वमे దాస్యామి ఋగ్వేదసామదర్వణి చతుర్వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైధ్రువత్రయార్షే ప్రవరాన్నిత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహు శ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయో నిజాం భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ऋणित्वमे దాస్యామి కన్యాదాన ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు కన్యాం కనక సంపన్నాం కనక ఆభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణువేతుభ్యం బ్రహ్మలోకవినీష్య కన్యే మమాకృతో భూయో కన్యే మే దేవపార్తయో కన్యే మే సర్వతో భూయా సద్వాన్నాం మోక్షమాప్నుయాత్ విశ్వంభరాః పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ గోవిందా. శ్రీనివాస కళ్యాణంలో భక్తులందరికీ కూడా మాంగళ్య దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు మనము కన్యాదానాన్ని వీక్షించాం, మహాసంకల్పాన్ని విన్నాం. అందుకే హనుమాచార్యుల వారు అంటారు, నానా దిక్కుల నరులెల్లా వానలలోనే వత్తురు కదలి సతులు సుతులు పరిసరులు బాంధవులు హితులు కొలువగా ఎందరును శత సహస్ర యోజన వాసులు సువ్రతములతోడనే వత్తురు కదలి అని. వానైనా ఎండైనా ఏదైనా లెక్క చేయకుండా భగవంతుడే సర్వస్వమనేటటువంటి భావనతో భక్తులు ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అటువంటి భక్తులను రక్షించడం కోసం స్వామి ఎంత దూరమైనా కూడా తాను తరలి వస్తాడు. అదే స్వామిలో ఉండేటటువంటి మహిమాన్వితమైనటువంటి వైశిష్యం, భక్తుల కొరకు భగవంతుడు అనేటటువంటి భావన. మాంగళ్య పూజ నిర్వహించబడుతూ ఉన్నది. ఇందాక మనం విన్నాం కన్యాదానం, అదేవిధంగా మహాసంకల్పం. అటువంటి సందర్భంలో మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ ఆ మంత్రాలను విన్నాం. పద్మవర్ణాంతామిహోపహ్వగే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసాజ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మినీమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోథ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాన్ సరాయాశ్చ బాహ్యా లక్ష్మీః ఉపైతుమాన్ దేవసః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి నాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే క్షుత్పిపాసామలాన్ జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమర్థిం చ సర్వాన్ నిర్ణుత మే గృహాత్ గంధద్వారాంతురాధరిషాం నిత్యపుష్టాంకరీషిణీం ఈశ్వరీగుం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వగే శ్రియం మనసః కామమాకోతిం వాచః సత్యమసీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య మగి శ్రీశ్రయతాం యశః కర్తమేన ప్రదా భూతామగి సంభవ కర్తమాం శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీం ఆపస్రుదంతు స్నిగ్ధాని దిక్లీతపస మే గృహే యత దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే
आर्द्रायः करणीयष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहाम् आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो महावहाम् तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्मान् विन्देयं पुरुषाणहम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् माङ्गल्यधारण मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तोऽस्तु भगवान श्रीनिवास महाराज माङ्गल्यं तन्तुनानेन जगज्जीवन हेतवे कण्ठे भद्राणि सुभगे साजीव सरदस्यतां श्रीदेव्यै नमः। श्रीनिवास महाराज ने श्रीदेवी माई को మాంగళ్యధారణ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది. ఐశ్వర్యప్రదాయనైనటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారికి, అదేవిధంగా క్షమయా ధరిత్రి అంటారు భూదేవి అమ్మవారికి కూడా అర్చక స్వాముల వారు భక్తులందరికీ దర్శింపజేసి మాంగళ్యధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక విశేషం ఉన్నది భక్తులారా. మామూలు మానవ వివాహంలో మమ జీవన హేతున అంటాడు. పెండ్లి కుమారుడు పెండ్లి కుమార్తె మెడలో మాంగళ్యధారణ చేస్తూ మూడు ముళ్ళ బంధంలో నా జీవన విధానానికి నిన్ను తోడుగా నీడగా అండగా నిండుగా నిన్ను అనుగ్రహిస్తున్నాను అని. కానీ ఇక్కడ స్వామి అయితే శ్రీదేవి అమ్మవారి విషయంలో లోకరక్షణ హేతున అంటాడు, భూదేవి అమ్మవారి విషయంలో అయితే జీవరక్షణ హేతున అంటాడు. తదుపరి ఆనంద కర్పూర నీరాజనం సర్వావయవ సౌందర్య సంపద సర్వచేతసాం సదా సమ్మోహనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక శుభ్రూ విభ్రమ చక్షుసే చక్షుసే సర్వలోకానాం వెంకటేశాయ మంగళం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. భక్తుల గోవిందనామములతో ధర్మ సంస్థాపనకు కారణ కర్తృత్వాన్ని వహించేటటువంటి స్వామివారు ధర్మాబాదులో భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భక్తితో నీరాజనాన్ని స్వామి యొక్క అనుగ్రహంగా భావించి నమస్కారపూర్వకమైనటువంటి సంస్కారంతో తాము స్వీకరిస్తూ ఆనందపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి అందరినీ అనుగ్రహించేటటువంటి స్వామి ఈ రోజున శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో వాడవాడలా భక్తులను అనుగ్రహించే స్వామి నేడు మహారాష్ట్రలోని ధర్మాబాదులో కళ్యాణోత్సవాన్ని అనుగ్రహిస్తుంటే వీక్షిస్తున్నాం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణమమ అంటమే నిజమైనటువంటి శరణాగతి. దిక్కులేని వారికి ఎవరి దిక్కు? దేవుడే దిక్కు. అందుకనే స్వామి నీవే దిక్కుగానే వేరెవరి దిక్కు అని వేడుకుంటే దిక్కులన్నింటినీ పాలించే దిక్పాలకుల్ని కూడా రక్షించేటటువంటి భగవంతుడే మనకు దిక్కు అని భావించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. శరణన్న వారిని వారి వారి భక్తికి అనుగుణంగా కాపాడేటటువంటి మహానుభావుడు ఈ కన్యతలాయతాక్షుడు. ఒక ధ్రువకుమారుని, ప్రహ్లాదుని, గజరాజుని, అర్జునుని ఎందరినో అనుగ్రహించినటువంటి మహానుభావుడు యజ్ఞరక్షకుడు. అందుకనే యజ్ఞరక్షక గోవింద అని మనం గోవిందనామాల్లో స్వామిని స్తుతిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి మహానుభావుడు దివ్య తేజో సంపన్నుడు, లక్ష్మీనాథుని నయనాలు రవిచంద్ర సదనాలు, సృష్టికర్త అయిన విరించినే సృష్టించిన మహానుభావుడు ఈ పన్నగ సాయి. బ్రహ్మని సృష్టించాడు, విరించిని సృష్టించినటువంటి మహానుభావుడు. ఈయన నామము అత్యంత ఆనందదాయకమైనటువంటిది. శంఖ చక్ర కథా కోదండపాణిగా శాశ్వత కాంతులినే నీలమేఘ శ్యామల కోమల గాత్రుడు శ్రీ మహావిష్ణువు. ఆయన సర్వాంతర్యామి. అటువంటి స్వామిని మనం లాజహోమం అనేటటువంటి పేరుతో ఈ కళ్యాణంలో వీక్షిస్తున్నాం. भगवान श्रीनिवास स्वामी का कल्याण महोत्सव में एक साथ भगवान శ్రీనివాస కళ్యాణం లోక కళ్యాణమై జగత్ కళ్యాణమై విరాజిల్లుతూ ఉండగా ఇప్పటివరకు అర్చక స్వామివారు లాజహోమం అనే కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. దాని తర్వాత
జరిగేటటువంటి హోమాలన్నింటినీ అత్యంత భక్తితో పూర్తి చేసి ఇదిగో ఇప్పుడు పూర్ణాహుతి సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. అంటే హోమము పరిపూర్ణమైనటువంటి విధానముతో నెరవేరుతున్నది అనటానికి పూర్ణాహుతి విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. అందుకనే మంత్రాల్లో, వేదాల్లో, ఉపనిషత్తులో కూడా పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణ అని చెప్పేటటువంటి ఒక విధానంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తి భావనతో, పరిపూర్ణమైనటువంటి విధానంతో ఈ హోమ కైంకర్యము సంపూర్ణమై ఆనందాన్ని కలిగించింది అనటానికి వీలుగా పూర్ణాహుతి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు. యజ్ఞరక్షకుడుగా స్వామిని భావించేటటువంటి సందర్భంలో ఒక్కసారి ఆ స్వామిని దర్శిస్తే కలిగే ఆనందం మాటల్లో చెప్పలేము. ఎందుకంటే స్వామి వైభవాన్ని వర్ణించ పణిపతికి శక్యమా, బృహస్పతికి శక్యమా, వాచస్పతికి శక్యమా, శచీపతికి శక్యమా? ఎవరికి శక్యమైనా కాకపోయినా సామాన్యమైనటువంటి భక్తుడికి సాధ్యము, సుసాధ్యము అంటారు. ఎందుకంటే ఈయన్ని గోవిందా అని పిలిస్తే ఆయనకు ఆనందం. ఈ గోవిందనామంలో ఉండే మాధుర్యం చాలా గొప్పది. అందుకనే త్యాగరాజస్వామి వారు కూడా ఈ స్వామిని దర్శించి, వెంకటేశ నిన్ను దర్శింప 1000 కన్నులు కావాలి కదా అన్నాడు. ఈ 2 నేత్రాలు ఎక్కడ సరిపోతాయ్యా? ఈ క్షణకాలంలో నిన్ను చూడాలంటే ఎక్కడ శంఖమున్నదో, ఎక్కడ చక్రమున్నదో, ఎక్కడ నందకమనే ఖడ్గమున్నదో, ఎక్కడ గద ఉన్నదో, ఎక్కడ శానకమనే విల్లున్నదో, ఎక్కడ పుష్పమాలలు ఉన్నాయో, ఎక్కడ కౌస్తుభం ఉన్నదో, ఏ విధంగా నీవు అలంకరించబడ్డావో, ఎన్ని పుష్పమాలలతో ఉన్నావో ఇవన్నీ చూడాలంటే ఒక్క క్షణకాలంలో మాకు తీరుతుందా? సమయం సరిపోతుందా? అందుకనే వెంకటేశ నిన్ను దర్శింప 1000 కన్నులు కావాలి కదా అన్నారు. అదిగో పరిపూర్ణమైనటువంటి యజ్ఞరక్షణం స్వామివారికి అనుగ్రహిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే రక్షించేది ఆయనే కాబట్టి, రక్షకుడైనటువంటి వాడు ఆయనే కాబట్టి, రక్షరక్షక సంబంధాన్ని భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుగ్రహించేటటువంటి మహానుభావుడు ఆయనే కాబట్టి ఆ హోమ ఫలితాన్ని, ఆ యజ్ఞ ఫలితాన్ని కూడా స్వామివారికి అనుగ్రహిస్తున్నారు అర్చక స్వామివారు. తదుపరి ఈ హోమ కైంకర్యం నిర్విఘ్నంగా నిర్వర్తించబడినట్లుగాను ఆయన భావిస్తూ అర్చక స్వామివారు కూడా ఆ రక్షను తాను స్వీకరించి హోమ కైంకర్యాన్ని పూర్తి చేస్తారు. అన్నమాచార్యుల వారు అంటారు అందులో, నామాల వెనుడా నిన్నుతింత నేనెంత వాడా కానిమ్మని నాకు ఈ పుణ్యము కట్టిదేవు కదయా మహానుభావ అని. ఏది నిజమైనటువంటి పుణ్యం అంటే భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని వినటం, భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని అనటం, భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేయటం. జిహ్వే కీర్తయ కేశవం మురరిపుం చేతో భజ శ్రీధరం కులశేఖరుడు అంటారు తన ముకుందమాలలో. నోటితో గోవిందాన్ని పిలవాలి, చెవితో గోవిందనామాన్ని వినాలి, మనస్సులో గోవిందుడిని ధ్యానించాలి, చేతులతో గోవిందుడికి నమస్కరించాలి. ఇన్ని చేసినప్పుడు ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభిస్తుంది అని పురాణాలు చెప్పినా, వేదాలు చెప్పినా, శాస్త్రములు వినిపించినా, ఉపనిషత్తులు ఉద్బోధించినా అదే కారణం. తదుపరి వారణమాయిరం గోదాదేవి కమనీయ రమణీయ స్వప్న వృత్తాంతం అది విందాం. வாரணமாயிரம் சுழவாடம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின்றேர் புராண பொற்கூடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்டக்கண கண்டன் தொழினான் வாரணமாயிரம் சுழவாடம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின்றேர் புராண பொற்கூடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரண நாட்டக்கண கண்டன் தொழினான் ஆயானுக்காகத்தான் கண்ட கனவினை வேயர் புகழ் வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் వారణమాయర కైంకర్యం వీక్షించాం. తదుపరి స్వామివారి గళసీమలో అలంకరించినటువంటి పుష్పమాలలను అమ్మవారికి, అదేవిధంగా అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి పరస్పరము పుష్పమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి పేరుతో అర్చక స్వాముల వారి ఈ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. భక్తులారా, ఈ విశ్వాన్ని నడిపించేటటువంటి నవ్యనాటక సూత్రధారి మురారి గిరిధారి శ్రీహరి. ఈ విశ్వంలో ఏదైనా మారవచ్చు, దేన్నైనా మార్చవచ్చు, కానీ సర్వకాల సర్వావస్థల్లో మార్పు లేనివాడు ఈ భగవంతుడొక్కడే. ఆయన అలంకరించుకున్నటువంటి పుష్పమాలను భక్తులందరూ దర్శించి ఆనందిస్తూ ఉండగా అర్చక స్వామివారు అమ్మవారికి
సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇదే పుష్పమాల పరివర్తనము. స్వామి అత్యంత తేజోవంతుడు, విశ్వాత్మకుడు, విశిష్టాత్ముడు, విశుద్ధాత్ముడు, త్రిగుణాతీతుడు, భక్త సంప్రీతుడు, నిత్యుడు, నిత్యాత్ముడు, సత్యసందాత, సదాత్మ ప్రదాత అయినటువంటి శరణాగత వత్సల బిరుదాంకితుడు, మహానుభావుడు. ఒక్కసారి చూడండి ఆ స్వామిని, అమ్మవారిని, ఆ వేదికపై వేంచేసినటువంటి అమ్మవార్లను, స్వామివారిని దర్శించినప్పుడు మనలో కలిగే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఒక భక్తి భావనకు తార్కాణమవుతుంది. ఆ పుష్పమాలలో ఉన్నటువంటి పుష్పాలన్నీ స్వామి కైంకర్యానికి వినియోగించబడ్డట్టే మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి గోవిందనామ వాక్సుమాలు కూడా స్వామివారికి ఒక సుమమాలగా మారి స్వామికి సమర్పించటం విశేషంగా మనం భావిస్తాం. ఆయనకి గోవిందనామం అంటే అంత ఇష్టం. అఖిల లోక పాలక స్ఫూర్తి, బ్రహ్మాది దేవతల అన్వేషణార్థి మహానుభావుడు. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ ఎవరిని వెతుకుతున్నారు? బ్రహ్మాది వందిత పదాంబుజ పాతయుగ్మ. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా ఎవరి పాదముల చెంత శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తారో అటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన చేపట్టినటువంటి అమ్మవార్లు అందరూ కూడా భక్తులందరినీ రక్షించడమే పరమావధిగా ఉన్నటువంటి వారు. చతుర్దశ భువనాల హితవు కోరే పరోపకార ప్రదీప్తి మహానుభావుడు. దివారాత్రులు, సూర్య చంద్రులు, నక్షత్ర గోళ గ్రహ సంయుత ఖగోళ చిత్రాలు, ఋతువులు, మాసములు, సతత హరితాలు, సంతత ధారాపాతాలు, నదీనదాలు, జలపాతాలు, ఉత్తుంగ తరంగ సాగర సప్తక భీషణ ఘోషణలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే భగవంతుడిలో నిండి ఉన్నాయి. అందుకనే తన విశ్వరూప సందర్శనంలో ఇదంతా కూడా చూపిస్తాడు మహానుభావుడు. పెంచిన మమకారంతో ఉన్న యశోదాదేవికి విశ్వరూప సందర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించాడు. యుద్ధము చేయలేను బావా అని బాధపడుతున్నటువంటి అర్జునుడికి విశ్వరూప సందర్శన భాగ్యాన్ని ఇచ్చాడు. అలా స్వామి తన విశ్వరూప సందర్శనం ద్వారా మనలో ఒక చైతన్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి సమున్నతమైనటువంటి భక్తిభావాన్ని పెంపొందించి మనను కార్యోన్ముఖుల్ని చేయగలిగినటువంటి మహానుభావుడు అని మహాభారత పురాణం చెబుతూ ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక భావన కలగాలంటే గోవిందనామమే శరణు అని, ఆ గోవింద గోవింద అని పిలువరే, గోవిందాయని పొగడరే అని హనుమాచార్యుల వారు కూడా స్తుతించారు. ఈ పుష్పమాల పరివర్తనలో ఒక ధర్మ సూక్ష్మాన్ని ఈ ధర్మాబాదులో ఉన్నటువంటి భక్తులకే కాకుండా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించే భక్తులందరికీ చెబుతున్నాడు స్వామి. ఎందుకంటే తాను ధరించిన పుష్పమాల అమ్మవారికి, అమ్మవారి నుండి మరలా తాను అనుగ్రహించడంలో ఆంతర్యం ఏమంటే కలసి ఉంటే కలదు సుఖము. ఇది జగమెరిగిన సత్యం. కారణం ఏంటంటే పాలలో పంచదార కలిస్తే పంచదార వలన పాలకు తీయదనం వచ్చిందా, పాలలో కలవటం వల్ల పంచదారకు తీయదనం వచ్చిందా అంటే పంచదారకు సహజంగా తీయదనం అనేటటువంటి గుణం ఉన్నప్పటికీ పాలలో కలిసిన తరువాత రుచికరమైనటువంటి విధానం కలుగుతున్నది అని చెప్పబడుతున్నట్టే దాంపత్య వైశిష్యం కూడా ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడానికి స్వామివారు ఈ పుష్పమాల పరివర్తనం అనేటటువంటి విధానాన్ని తాను ఒక మార్గంగా ఎన్నుకోవటం విశేషం. తదుపరి అమ్మవార్లు స్వామివారి గిరివైపులా వేయించేసే శుభవేళ ఈ భక్తులంతా, ఇందులో ఎందరో భక్తులున్నారు, ఎందరెందరో అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనతో కళ్యాణాన్ని, మనము తిరుమలకు వెళ్ళి స్వామి కళ్యాణాన్ని చూడలేకపోతున్నాం కదా అనేటటువంటి భావన వీరిలో కలగటం స్వామి గుర్తించి ఉండవచ్చు. స్వామే ఇక్కడికి తరలివచ్చి శ్రీనివాస కళ్యాణం అనేటటువంటి పేరుతో కళ్యాణోత్సవాన్ని అత్యంత ఆనందంగా తాను నిర్వహించుకుని ఒక్కొక్క విధానాన్ని కూడా భక్తులందరికీ స్వామి అనుగ్రహిస్తూ ఉంటే ఎందరో భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి ఆనందంగా గోవింద అంటుంటే ఆ గోవిందనామంలో ఉండే మాధుర్యాన్ని భక్తులు పలుకుతుంటే ఆయన వినాలనుకుంటాడు. అందుకనే ఆయన వైకుంఠాన్ని వదిలేశాడు. వైకుంఠాన్నైనా విడిచిపెడతాను కానీ భక్తుల గోవిందనామాన్ని ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టనన్నాడు. అందుకనే నారదుడితో అంటాడు, తన మనముడైన నారదుడితో అన్నాడు. ఎందుకంటే స్వామివారి యొక్క కుమారుడుగా నాభికమలము నుండి బ్రహ్మ ఆవిర్భవిస్తే బ్రహ్మమానస పుత్రుడు నారదుడు. ఇక్కడ ఒక ధర్మ సూక్ష్మం ఉన్నది భక్తులారా. తండ్రి దగ్గర కన్నా తాత దగ్గర చనువు ఎక్కువ ఉంటుంది మనమడికి. అందుకనే తాత రాబోయే కలియుగంలో నువ్వు ఎక్కడుంటావన్నాడట శ్రీ మహావిష్ణువుని.
ఆయన అన్నాడు, నాహం వసామి వైకుంఠే నయోగి హృదయాన్ని చ మద్భక్తా ఎత్ర గాయంతే తత్తరిష్టామి నారద అన్నాడు. గోవిందనామం పలికే భక్తుల చెంత ఉంటా అన్నాడు. ధర్మ సంస్థాపన కోసం స్వామి ఈ రోజు నీ ధర్మాబాద్కు వేయించేసి కళ్యాణంలో దర్శనమిస్తున్నాడు. అక్షతారోపణ వీక్షిద్దాం. स्वस्ति नर्वनाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातुनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुवप्रवावहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यादो भवन्तः तस्यादेयं नादातताख्यम् णं प्रपत्ते स्वस्तिदं बाधे स्वभायन्नोऽस्तु स्वभावं शुभम्. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ కార్యనిర్వహణాధికారి డి సాంబశివరావు గారు ఐఏఎస్, తరువాత తిరుమల జేఓ గారు శ్రీనివాసరాజు గారు, తిరుపతి జేఓ గారు శ్రీ పోలా భాస్కర్ గారు సూచనల మేరకు ఇక్కడ నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ధర్మాబాద్ నందు, అంటే మీ ధర్మాబాద్ నందు బాలాజీ తిరుమల నుంచి స్వామివారు మీ ధర్మాబాద్కు వచ్చి ఇక్కడ స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవం జరిగింది. ఈ కళ్యాణోత్సవం జరిగినప్పుడు శుభ సూచకంగా వర్షం పడిందంటే దానికి చాలా సంతోషం. మీ యొక్క కృషి ఫలితం సుబోధ్ గారి కాకాని వారి యొక్క మనస్ఫూర్తిగా ఈ యొక్క వేదికను అలంకారం చేసి భక్తులకి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసి అందువలన ఈరోజు ఇంత వైభవంగా ధర్మాబాద్ నందు కళ్యాణోత్సవం జరిగింది. ముఖ్యంగా తిరుమలలో లక్షలాది మంది ఒక దినానికి 1,00,000 మంది వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటుంటారు. కళ్యాణోత్సవం సుమారు ఒక 5,000 మందికి మాత్రమే అక్కడ ప్రాప్తం, టికెట్ కొని చూస్తుంటారు. కానీ ఈరోజు ఇక్కడ వేలాది మంది ఒకే ఒక రోజు వేలాది మంది స్వామివారి కళ్యాణం చూశారంటే మీరు పోయిన జన్మలో ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నారో. మీరంతా కూడా చాలా అదృష్టవంతులు, చాలా పుణ్యం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇంతమంది ఒకే రోజు చూడగలిగినారు. పేదవాళ్ళు కానీ డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు కానీ కొండపైన మనం చూడాలంటే వీలు కాదు, టికెట్ కొనుక్కోవాలి. కానీ స్వామివారు మీరు చేసినటువంటి పుణ్యం వల్ల మీ ధర్మాబాదుకే వచ్చి స్వామివారు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించారు. తర్వాత మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇక్కడ చూసిన మాత్రమే కాదు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గుళ్ళలోకి వెళ్ళి గుడి శుభ్రం చేసి అక్కడ పుష్పాలు ఆరాధన చేసి ప్రతి ఒక్క రోజు మీ పిల్లల చేత అందరూ కూడా స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటూ పూజలు చేయాలని మరీ కోరుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఇంకొక చెప్పాలి ఏమంటే డాక్టర్ చదరవాడ కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు సుబోధ్ కాకాని గారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సౌజన్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరగడం చాలా ఆనందదాయకం, శుభ సూచకం. మీరందరూ కూడా మీ పిల్లలకి ప్రతినిత్యం ఈ స్వామి గారి యొక్క సేవ గురించి చెబుతూ ట్రెడిషన్ డ్రెస్ దేవుడు యొక్క భక్తి తత్వాన్ని ఇప్పటి నుంచి మీ పిల్లలకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు కూడా బాగుగా చక్కగా ఉంటారు. మనకు కావలసింది మనసు ప్రశాంతత. ఈరోజు ఇంత మనం చేశామంటే మనకు ప్రశాంతత కావాలి.
ప్రశాంతత కావాలంటే ధ్యానం కావాలి. ధ్యానం కావాలంటే జై బాలాజీ, జై బోలో బాలాజీ మహారాజ్కి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని కలగాలని ఆ దేవదేవుని వేడుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ. श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। दो मिनट भगवान का पावन नाम का संकीर्तन। अब तक तो सब विद्वानों ने ही अपनी वाणी को सार्थक किया, आप लोग भी अपनी वाणी को सार्थक कर ले 2 मिनट। नारायणा नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा। नारायणा नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा। नारायणा नारायणा श्री नारायण 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 नारायणा नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा। नारायणा नारायणा श्री वेंकटेश्वर नारायणा। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीधरार्यचरणां भुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्याम गुरुं नमामः। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। समुपस्थित समस्त भगवत भागवत जन, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुषोत्तम श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की असीम अनुकंपा, कितनी कितनी कृपा, उस कृपा का वर्णन कौन कर सकता। पहले तो ये देखिए, भगवान जहाँ वैकुंठ में विराजमान रहते हैं वो तिरुपति में आके विराजमान हो गए। फिर दूसरी कृपा कि आप लोगों को तिरुपति भी नहीं जाना पड़ा, भगवान यहीं दर्शन देने आ गए। और शास्त्रों की में जो महिमा है वो तो है ही है, पर साक्षात अनुभव भी देख सकते हैं। अभी जैसे भगवान पधारे यहाँ पर, तो 2 दिन पहले ही भगवान का कल्याणोत्सव हुआ। कहाँ? बुल्ढाना में। और सुना कि वहाँ पर
1-2 साल से बस बूंदाबांदी हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी पहले, पर भगवान का वहाँ आगमन हुआ, उत्सव हुआ, कल्याणोत्सव, तो बहुत अच्छी वर्षा हुई उसके उपरांत। और ये भी आपके लिए सुनने की बात हो गई, लेकिन कल भगवान जैसे ही पधारे धर्माबाद तो कितनी वर्षा थी। अब अधिकतर लोगों को क्या लगता है कि केवल आयोजन हो जाए अच्छा, लेकिन भगवान को अपने आयोजन की चिंता नहीं है, भगवान को तो सबकी चिंता है। तो भगवान कहते हैं आयोजन कैसा भी हो पर वर्षा अच्छी हो, क्योंकि भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान तो केवल कल्याण ही करते हैं, केवल अपने कार्यक्रम की बात नहीं देखते। और फिर तो कृपा ही कृपा है। अब सबने दर्शन किया, अब देखिए कांकाणी परिवार लगा किस तरह से। अब नाम नहीं बोलना चाहता, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि बस, और भगवान का दास बनना ही संसार में, संसार के लोगों के लिए भले ही कौन सा पद बड़ा हो, पर भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान का दास बनना ही सबसे बड़ा पद है ना। संसार के लोगों के लिए तो बड़े बड़े पद महत्वपूर्ण होते हैं, पर भगवान के भक्त तो संसार का बड़े से बड़ा पद लेने के बजाय भगवान के द्वार का कुत्ता बनना भी ऊंचा मानते हैं। तो बस अब बहुत दूर से सब आए हैं और गीले भी हो रहे थे कुछ, लेकिन भगवान ने ये बात हमें हमेशा ध्यान रहे, ये भगवान हमें प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रहे कि अपने पास कितना भी सामर्थ्य हो, कितना भी धन हो, बुद्धि हो, कितना भी जनबल भी हो, लोगों का साथ भी हो, लेकिन कोई भी कार्य संपन्न कब हो पाता है? केवल अपने सामर्थ्य से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से ही। यहाँ हम इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि सब अपनी तैयारी तो सब थी, अपनी तरफ से जब प्रयास पूरा होता है, भक्तों का प्रयास जब पूरा होता है, तो भगवान की कृपा तो होती ही होती है। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। మేడం గోవిందా శ్రీ శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తివి గోవింద గోపీ జనలోల గోవింద గోవర్ధనోద్ధార గోవింద దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షి వాహన జటే పాండవ ప్రియ
गोविंदा हरि गोविंदा। हाथ उठा के जोर से भजना करो। गोविंदा हरि गोविंदा, नाचो ना। मत्स्य कूर्मा गोविंदा मधुसूदन हरि गोविंदा वराह नरसिंह गोविंदा वामन भृगुराम गोविंदा बलरामानुज गोविंदा बौद्ध कल्किधर गोविंदा वेणुगान प्रिय गोविंद वेंकटरमण गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद सीतानायक गोविंद हित परिपालक गोविंद दरिद्र जन पोषक गोविंद धर्म संस्थापक गोविंद अनाथ रक्षक गोविंद आपद बांधव गोविंद शरणागत वत्सल गोविंद करुणासागर गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ధాత్రి రమణ గోవింద 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 గోవింద